Now let me start. Uh, we have completed the up to the fourth question of tutorial number 2. Now I am going to the fifth question. To find the average precipitation of the area. The area is composed of a rectangle, composed of a square and a equilateral triangle. You know, there are the 5, 6 rain gauge stations which are shown in this figure. Uh, the apex of the figure means at point C, A, B, D, E, and F. These are the apex side, and the one station is located at the center of the square, center part of the square. That is station D. Now, all these stations have their precipitation depth. The rain gauge stations measure and that amount of precipitation which is shown in the bracket. That is, station C receives 3 centimeter of rainfall, station E receives 5.2 centimeter, station F receives 7.2 centimeter, station B 12.3 centimeter, and station A 4.10 centimeter. This is the figure. Geometrical figure is here. Square and the equilateral triangle. The side of the square is 2 kilometer, so the side of the equilateral triangle is also 2 kilometer, because one side is of equilateral triangle is the same as the size of the square. Hence, the equilateral triangle also has the size of 2 kilometer. Now, for this, let us first join these stations and make the perpendicular bisector. The in between A and B, the midpoint is selected, and similarly B and F midpoint is selected. Similarly for A and E midpoint is selected, and for C and A also midpoint is selected, and C and F E the midpoint is selected. For the triangular portion, the perpendicular bisector from those midpoints are drawn. Perpendicular bisectors from the midpoints are drawn, which bisect the angle of the triangle, which bisect the angle of the triangle, as the red line is drawn at the triangle side, which and these three stations are there along the triangle side: A, C, and E. Is A, C, and E. Because it is the equilateral triangle, that's why the area of the triangle for AC and E is separated. Equilateral triangle area for the AC and E is separated because these areas are small. These areas are equal. We have to divide the area between the A, C, and E using the perpendicular bisectors. The area formed by the cloud, the area formed by the cloud is separated for C. The figure, you can see that figure, cloud, the cloud figure is for C. Similarly, plus figure is separated for A. Plus figure of the triangle is separated for A. And the multiplication symbol figure of the triangle is separated for station E. Similarly, for the square part, the midpoint of the sides of the square are joined, and the triangles are formed there. 4 triangles are formed there. One is having triangle having star, another is having plus sign, another is having multiplication sign, and another is having the emoji sign. And uh, the heart sign is separated for station D. Heart sign is separated for station D, and emoji sign for station F, and star sign for station B, and that area, and plus sign for station A, and the multiplication sign for station E of the square portion. So E covers the area of equilateral triangle, 1/3 area, and the square portions triangular area. E covers. Similarly, A covers triangle portion of the square as well as the 1/3 portion of the equilateral triangle.
So the area covered by A and E are same. Area covered by A and E are same. And the area covered by B and F also same, because both of them are covering the from the midpoint of the sides of the square. These areas are equal for B and F. The area will be total length of the B and F is 1 kilometer. Half length of this side for a triangle is 1 kilometer, and the half length for along the EF line is also 1 kilometer. So the area of this triangle will be half 1 times 1, gives the value of 0.50 square kilometer. This is the area for F and B. You can see that the area covered by B and F stations are equal, which is the area of the triangle. This is equal to half 1 into 1, because 1 is the half portion of the total side, square side. Another side also half portion of the total square side, which gives the value of 1 and 1, and gives the area of 0.50 kilometer square. This is the area of B and F. Both of them are square. For area C, the area covered by station C is the 1/3 of the area of the equilateral triangle. 1/3 of the area of the equilateral triangle, because one part is separated for E and one part is separated for A, because this is the equilateral triangle. After constructing the perpendicular bisector, these perpendicular bisectors divide the area into 3 equal parts. So area covered by C is 1/3 of area of the equilateral triangle. We know the area of the equilateral triangle is given by the formula √3/4 side is square. √3/4 and the side is square. If the side of the equilateral triangle is 2, then 2 is square, which is becomes the 4. This is 2 square here. This is square. Side square. √3/4 into side square is the area of the equilateral triangle. C covers the area of 1/3 of the equilateral triangle, so its value will be 0.577 kilometer square. Now the area covered by A and F. The area covered by A and E is 1/3 of equilateral triangle plus one triangle of the one side triangle of the square. With that triangle side is equal to the area covered by A or E, F. The same, and the equilateral sides 1/3 triangle will be 0.577, and the triangular portion of that area of the square, and that is covered by the station A, will be 0.50. Hence total area covered by A and E are same as 0.50 plus 0.577, which becomes 1.077 kilometer square. The area covered by the station D is the central part area, as the square area also. This is also the square area, or you can find this area by total area of the square minus 4 times the area covered by the F, A, B, A and E of the triangular side. If you deduct this, then you will get the value. Total area of the square is 2 into 2. Bigger area is 2 into 2 minus 4 times the area of each triangle will be 0.50, which gives the value of 2 kilometer square. After dividing the area of respective stations, now you can find the average precipitation by using the formula, that is PM is equal to summation PA divided by total area. Summation A means total area. Now area is given here. Area is denoted by A and precipitation is denoted by P. The station is A, B, C, D, E of 6 stations. The area of each station covered by each station is 1.077 for A, B 0.50, C 0.577, D 2, E station 1.077 and F station 0.50. The precipitation value for A is 4.10 centimeter, for C is
3 centimeter, for B is 12.3 centimeter, for D is 9.1, for E is 5.2, and for F is 7 centimeter given in the question. Now multiply area into precipitation, you will get the value of P into A, which is 4.1 into 1.077, you will get the value of 4.415. Similarly, multiply 0.5 with 12.3, you will get the value of 6.15, and so on. And these values of respected area and precipitation will work out, and add all the values of P and A. You will get the value of summation P into A, which will become 39.596. And the summation of all the areas, you will get the value of 5.731. Now, after knowing the summation P into A and summation A, use the Thiesen's polygon method formula. Average precipitation is equal to P1 A1, P2 A2, P3 A3, P4 A4, P4 A5, P6 A6 divided by summation A, which gives the in short form summation P into A divided by summation A. This value will give the average precipitation of 6.91 centimeter. ये बुझे हो? हेलो, हेलो, हजुर सर, बुझ्यो है? यो ट्रायंगल छ, एउटा स्क्वायर छ के, ट्रायंगलको साइड र स्क्वायरको साइड बराबर छ भने छ है, किनभने स्क्वायर र ट्रायंगल मिलेर एउटा फिगर बनेको छ, एउटा एरिया कम्पोज भएको छ अरे। यसको कुना कुनामा चाहिँ नि यसको चाहिँ एपेक्सहरुमा चाहिँ 5 वटा स्टेसन छन्। एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसको बिचमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि स्क्वायरको बिचमा चाहिँ डी भन्ने स्टेसन यसरी राखेको छ है। यो 5 वटा स्टेसनले चाहिँ नि कति रेनफल डाटा कभर चाहिँ कलेक्ट गर्दा त्यहाँको रेनफलले भन्दा त्यो दिनको त्यसको ब्र्याकेटहरुमा चाहिँ रेनफलको भ्यालु त्यहाँ दिएको छ भने यो ठाउँको एभरेज प्रिसिपिटेसन कति हो बाइ युजिङ द थिसन्स मेथड भनेर सोध्यो। त्यो हुनाले थिसन्स मेथडको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक स्टेसनको लागि एरिया कभरेज छुट्याइदिनु पर्छ। त्यसको लागि बाइसेक्टर्स अथवा परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर्सहरु युज गरेर हामी के गर्छौं भन्दा पहिला एरिया छुटाउनु पर्यो के। त्यो एरिया छुटाउनलाई अब मैले के गरे त भन्दा बी बीचबाट चाहिँ नि ट्रायंगलको उसमा चाहिँ साइडको बीचबाट परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरहरु ड्रा गरे। गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राता राता लाइनहरुले चाहिँ के गरे तीनटा एरिया त्यहाँ छुटाए। एउटा प्लस साइनको एरिया, एउटा इन्टु साइनको एरिया र एउटा क्लाउडको एरिया। त्यो तीनटा एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल भएको हुनाले तीनटा स्टेसनले बराबर एरिया उपभोग गर्न पाउने भयो है। त्यस्तै अब स्क्वायरमा गयो भने अब यदि त्यहाँ चाहिँ बीचको स्टेसन नभएका भए ए बी सी डी ले ए बी ई र एफ ले बराबर एरिया उपभोग गर्न पाउँथ्यो। तर बीचमा एउटा सेन्ट्रली लोकेटेड स्टेसन डी पनि छ, त्यसलाई पनि स्टेसन छुटाइदिनु पर्यो। त्यसको हिसाब किताबमा के गर्ने त भन्दाखेरि सेन्टरबाट दुवैतिरको साइडको सेन्टरबाट लाइन ड्रा गर्ने र एबी को पनि सेन्टर, बीसी को पनि बीएफ को पनि सेन्टर, ईएफ को पनि सेन्टर र ईए को पनि सेन्टरमा पर्ने गरेर के गर्ने त भन्दाखेरि लाइन ड्रा गरेर रातो लाइन ड्रा गरेर मैले डी को लागि भनेर चाहिँ बिचको एउटा सानो स्क्वायर जस्तो प्लट एउटा हार्टको प्लट चाहिँ छुट्टियो है। लभको साइनको अथवा हार्टको साइनको प्लट चाहिँ डी लाई छुटाए। अनि अरु ट्रायंगुलर पोर्सन चाहिँ कसलाई छुटाए? बी लाई, एफ लाई, ई लाई र ए लाई छुटाए। त्यो ए ले चाहिँ ट्रायंगलको पनि 1/3 कभर गर्यो, यतातिर स्क्वायरको पनि ट्रायंगुलर पोर्सन कभर गर्यो। ई ले पनि ट्रायंगलको चाहिँ 1/3 पोर्सन कभर गर्यो, स्क्वायरतिरको पनि ट्रायंगुलर पोर्सन कभर गर्यो भने एफ र बी ले चाहिँ के गर्यो त खाली ट्रायंगुलर पोर्सन मात्र कभर गर्यो। त्यो एरिया भने त्यो एरिया कभर गरेको एरिया कति कसरी निकालेको भन्ने कुरा त्यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर देखाइदिएको छु है। त्यो देखिसकेपछि अब तिमीहरूले के गर्ने त सबैको एरिया थाहा भइसक्यो, सबैको चाहिँ स्टेसनको प्रिसिपिटेसनको भ्यालु पनि थाहा छ, त्यहाँ ब्र्याकेटमा दिइरहेछ भने त्यसको आधारमा चाहिँ नि थिसन्स मेथड लाएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त हामीले एभरेज प्रिसिपिटेसन निकाल्नु पर्यो। थिसन्स मेथडमा चाहिँ एभरेज प्रिसिपिटेसन निकाल्ने फर्मुला भनेको समेसन पीए बाइ समेसन ए हो। त्यो फर्मुला लगाउनु पर्यो। अब समेसन पीए पहिला निकालियो, समेसन ए निकालियो हैन। त्यो यो फर्मुला सिक्यो त हामीले खोजेको चाहिँ एभरेज प्रिसिपिटेसन कति आयो त 6.91 सेन्टिमिटर। यसमा गाह्रो केही पनि छैन, खाली कन्फ्युजन हुने भने कहाँ हो त भन्दाखेरि फिगर दियो भने त्यो फिगरलाई कसरी चाहिँ नि त्यो ज्योमेट्रिक फिगरलाई चाहिँ नि बाइसेक्टर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गरेर चाहिँ नि
प्रत्येक स्टेसनको लागि एरिया उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। अरु त सिम्पलै छ ल है। नेक्स्ट क्वेसन, आई विल गो फर द नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नंबर 6. This is the another question. The semicircle of diameter 40 kilometer. This is the circular black portion is the semicircle having the diameter of 40 kilometer with an equilateral triangle of side 40 kilometer, and below the semicircle there is the blue color equilateral triangle whose side is also 40 kilometer. Below its diameter is a close approximation to a river basin. The position coordinate of 5 rain gauge stations A, B, C, D, and E located within the basis with respect to the coordinate axis system whose axis and origin coincide with the diameter and the center of the circle. This is the center of the circle, and the diameter passing through that center of the circle is the axis point. That position is the coordinate of 0, 0. That position is the coordinate of 0, 0. The diameter of the circle and the center of the circle. This position is the axis point. Hence, the coordinate of that axis is 0, 0. According to the question, you can add that. And the center of the circle and origin coincide with diameter and the center of the circle R. The coordinate of the stations. The coordinate of the station A, B, C, D, and E are given as 10, 10, 10, minus 10, 10, minus 10, minus 10, 10, minus 10, and 0, 0. E stations has the coordinate of 0, 0. That's why E station lies at this coordinate axis point. Axis point, E station is like there. Now, from E, go towards the right hand side 10 and go upright 10. From E, go right hand side 10 and up hand side 10. You will get the coordinate of station A as 10, 10. Similarly, from E, move towards left side 10, minus 10, and go up 10 plus 10. The value, the position coordinate of station is B. These are the, if you look at the figure, insert. If you go, this is the position coordinate of station A. This is the position coordinate of station A, because from E you move towards the right 10 and up 10. You will get the value of coordinate of point A there. Similarly, म क्लासमा छु, क्लास आज 6 पिरियड छ, 6 पिरियड हो नि आज, 6 पिरियड हो क्या आज, 6 पिरियड, 6 पिरियड छ क्या आज, धेरै छ आज। म क्लासमा छु, म राखिदिएँ है, खाएको छैन राखिदिएँ ल, मैले अब एकछिन खाने राखेँ ल। अब यो ए को पोजिसन यसरी आउँछ। अब बी को पोजिसन जानु पर्यो भने ईबाट बायाँतिर 10 जाऊ, त्यहाँबाट माथि 10 जाऊ। बायाँतिरको 10 भनेको माइनस 10 भयो, पोजिटिभ 10 भनेको माथिको ल, अनि यसको पोजिसन कहाँ आउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिर आउँछ। यो भनेको के आयो त, बी को पोजिसन आयो है। त्यस्तै गरेर अब माइनस 10 र माइनस 10 गयो भने के को पोजिसन आउँछ त, 10 को पोजिसन, सी को पोजिसन आउँछ, सी को पोजिसन आउँछ। माइनस 10 यता माइनस 10 तल माइनस 10 गऱ्यो भने सी को पोजिसन आउने भयो। फेरि प्लस 10 र माइनस 10 गऱ्यो भने के को पोजिसन आयो त, डी को पोजिसन आयो। यहाँ बुझ्यो चारवटा पोजिसन आएको है। अब एक्सिसको बिचबाट डायमिटरको सेन्टर र चाहिँ एक्सिसको चाहिँ उ चाहिँ काटेर गएपछि ई को पोजिसन 0, 0 मा छ भने चाहिँ है, यहाँ ओरिजिन कन्साइड विथ द डायमिटर एन्ड द सेन्टर अफ द सर्कल भनेर ओरिजिन चाहिँ यो डायमिटरमा को चाहिँ नि
डायमिटर जहाँ गएको छ त्यसको सेन्टरमा ओरिजिन कुन साइड हुन्छ भनिसकेपछि त यो के भयो त ई को पोजिसन के भयो ई को पोजिसन पहिला फिक्स गर्नु पर्यो ओरिजिन भयो है ई को पोजिसन ओरिजिन भयो अब यो पाँचवटा स्टेसन यहाँ देखिए नि फिगर यो डायमिटर 40 को छ इक्विलेटर ट्रायंगल भनेपछि यसको लम्बाइ पनि कति भयो 40 भयो इक्विलेटर ट्रायंगलको लम्बाइ कति भयो यो पनि भएन इक्विलेटर ट्रायंगलको लम्बाइ पनि कति भयो 40 किलोमिटरै भयो यति साइड 40 भयो अब यसको डायमिटर पनि 40 भएपछि यसको चाहिँ माथिपट्टिको पनि यो रेक्ट यो माथिको यो चाहिँ के भयो त डायमिटर भनेपछि त ई भन्दा माथि चाहिँ सर्कलको छेउसम्म त रेडियस भयो यो रेडियस 20 भयो 10 त यहाँ गयो ए सम्मको हाइटमा अब 10 बाँकी त रह्यो नि त है भनेपछि ए सम्म इको लाइनबाट इको चाहिँ एक्सिसको लाइनबाट ए सम्मको हाइट 10 भयो एक्सिसको लाइनदेखि तलपट्टि डी सिडी को लाइनसम्म 10 भयो भनेपछि ए र डी को डिस्टेन्स कति भयो ए र डी को डिस्टेन्स 20 भयो बी र ए को डिस्टेन्स पनि कति भयो 20 भयो बी र सी को डिस्टेन्स पनि 20 भयो सी र डी को डिस्टेन्स पनि 20 भयो यति कुरा बुझ है अब हाम्रो चाहिँ नि यो यस्तो खालको फिगर दिएको छ भने अब यसबाट चाहिँ के गर त भनेपछि अब थिसेन्स पोलिगन मेथड युज गरेर चाहिँ नि एभरेज रेनफल निकाल भनेर दियो एले कभर गरेको एले चाहिँ कलेक्ट गरेको रेनफल चाहिँ 80 सेन्टिमिटर 80 mm ए स्टेसनको रेनगन्जले कभर गरेको चाहिँ के कलेक्ट गरेको रेनफलको डाटा कति 80 mm बीले कभर गरेको कति 95 mm सीले 76 डीले 82 र सेन्ट्रली लोकेटेड स्टेसन जुन एक्सिसमा छ त्यो ई स्टेसनले 107 mm चाहिँ के गरेको छ त रेनगन्जले चाहिँ पानी कलेक्ट गरेको छ रेकर्ड गरेको छ भने यो पाँचवटा चाहिँ रेनगन्ज स्टेसनले यो एरिया कभर गर्छ भने अब यसको चाहिँ नि के निकाल त एभरेज रेनफल निकाल भनेर यहाँ सोध्यो सोधिसकेपछि अब के गर्नु पर्छ डायमिटर अफ द सर्कल कति छ 40 किलोमिटर भनेपछि यसको रेडियस कति भयो रेडियस अफ द सर्कल 20 किलोमिटर है द ओरिजिन अफ एक्सिस इज 00 एक्सिस चाहिँ ओरिजिन भयो त्यो एक्सिस ओरिजिन भएको यसको कोअर्डिनेट कति 00 हो यो कोअर्डिनेट 00 भएको चाहिँ स्टेसन कुन छ त ई भन्ने स्टेसन छ यहाँ ई हुनु पर्यो बिचमा है नाउ साइड अफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज 40 किलोमिटर इज गिवन देयर नाउ एरिया कभर्ड बाय ए join all the stations first of all join all the stations from the center point of the A and D center point of A and B center point of B and C center point of C and D draw the red line this is the red line is drawn here which separates the area this red area rectangular area for the station E and A covers the area from the axis line vertical and horizontal axis both axes look at the both axis this half of the semicircular portion is covered by A but a triangular portion of the semicircle the triangular portion red triangular portion is covered by E so you can find the area covered by A by taking the 1/4 area of the circle minus the area of the triangle covered by E area of the triangle covered by E at that side that's why the area covered by E is E to line AD distance is 10 kilometer E to AB line distance also 10 kilometer and the area of that this triangle will be half 10 into 10 which gives the value of 50 kilometer square which gives the value of 50 kilometer square now the area of A and B are equal area covered by A and B are equal the area covered by A is this much area covered by A is this much area covered by B is also this much area both the areas are equal that's why area covered by A and B are equal half 1/4 of circle minus half the triangle area which gives the value of 262.16 kilometer square 1/4 of the triangle
1/4 of the circle. This is the total area minus this red portion area of this 1/4 circle portion. You will get the area of this A. Similarly, the area of B also same is equal. Hence, area of A and B are both are equal, and they cover the area of 264.16 kilometers square. Similarly, the area covered by C and D. The area covered by D is the half portion of the equilateral triangle. Half portion of the equilateral triangle minus the area covered by E. That is a triangle, red triangle of area below the axis line towards the half portion of the equilateral triangle. This area must be deducted. The half portion of the equilateral triangle will be area covered by E is 4 times 0.50 kilometer square, which gives the value of 200 kilometers square area covered by E. And the area covered by C will be half area of triangle minus the 1/4 of the triangle covered by the E. 1/4 of the area of triangle of E. That is the total four areas, 4 triangle areas are here for E. 1/4 of area is along the C side. That's why half total area of the half equilateral triangle minus the area of small triangle along the side of the half portion of the equilateral triangle along the side of station C. That must be subtracted from the half portion of the equilateral triangle. This is the area covered by C and D are equal. Hence, half area of the triangle minus 1/2 10 into 10. The area, small triangle red triangle area is red triangle's area is half 10 into 10, which is the 50 square kilometer. Now, the half of the area of the triangle, half of the area of the equilateral triangle is half times under root by 3 40 square, because the side of the triangle is 40, hence 3 by 4a square is the area of the triangle, and half portion is called, you can write the half for the half portion minus the area covered by E. That is along that half portion side is 50, which gives the value of 296. Gives the value of 296.41 square kilometer. Now, area of C and D are equal, area of B and A are equal. After finding the area of A, B, C, D as well as area covered by E, you can proceed in the similar way as in the previous example. Now, for A, B, C, D, E, these are the stations. Area covered by each station is calculated here, is placed here, and the precipitation of each station is given as 80, 95, 76, 83, 107. This is the P value. This is the value is given here, and the multiply P into A, you will get the value of 80 into 4, 264.16, 21113.80. 264.16 into 95, this value is given. Now you add all the summation of P, you will get the value of 114460.78. And the summation of area will be 1321.14. After finding the summation PA into summation A, you can find the average precipitation using the Thiessen polygon method. Using this formula, the PM will be 86.64 meter. Assam Pujo, 86.64 mm, because mm in and kilometer square mm. This area is in kilometers. This is found in kilometer square mm. The P into A value will be kilometer square mm. This value will be kilometer square mm, and this value is kilometer square mm. This value is kilometer. Kilometer square cancel. You will get the value of precipitation in mm. Average value of precipitation in mm. तिमीले यो मैले गरेको बुझ्यौ तिमीहरुले? हेलो? यस सर. ल
जसरी पनि एरियालाई एरिया छुट्याइदिनु पर्यो, स्टेसनहरूको एरिया छुट्याइदिनु पर्यो। यहाँ कोअर्डिनेट दिएको छ, कोअर्डिनेट अनुसार यो छ अनि त्यो अर्थ गर्न सकिन्छ। अब जेसुकै दियोस् गर्ने तरिका यसरी नै हो। यदि कहिलेकाहीँ कुनै स्टेसनहरू हामीलाई दिएको बााउन्डेड एरिया भन्दा बाहिरपट्टि स्टेसन पर्यो भने त्यो स्टेसनले बाहिरपट्टि परेको एरियालाई कन्सिडर गर्न हुँदैन। जस्तो यो सी स्टेसन के भयो त, यो सी स्टेसन यहाँ नभए सी स्टेसन यहाँ बाहिर पर्यो भने यो बाहिर पनि त एरिया छ, बाहिरको एरियालाई हेर्दैन। सी स्टेसनले भित्र कभर गरेको एरिया छ भने हेरिन्छ, बाहिरकोलाई हेरिँदैन है। त्यो कुरामा अलिक ख्याल गर्नुपर्छ। नत्र त धेरै जस्तो जोमेट्रिकल फिगरहरू हुन्छन्, जोमेट्रिकल फिगरलाई चाहिँ नि स्टेसनको लागि के गरिदिनु पर्यो त, पहिला एरिया छुट्याइदिनु पर्यो। एरिया छुट्याएपछि अनि गर्न सकिन्छ। विभिन्न चाहिँ एक्जाम्पलहरू होलान्। हेर यहाँ अहिले इक्युलेटर ट्रायङ्गलको गराएँ मैले। इक्युलेटर ट्रायङ्गलको ठाउँमा चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हुन पनि सक्छ। त्यो इक्युलेटर ट्रायङ्गलमा त अब दुईटा स्टेसनलाई छुट्याउने बेला त आधा आधा गएर ठिकै भयो होइन। कहिलेकाहीँ तिनवटा स्टेसनलाई छुट्याउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो पनि अघिल्लोमा हेरियो इक्युलेटर ट्रायङ्गलको। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि आइसोसेलेस ट्रायङ्गल दिन सक्छ। त्यो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल दियो भने प्रत्येक साइडबाट के हेर्नु त, पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर खिच्ने होइन। त्यो पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर खिचेर कहाँ कहाँ गएर बस्छ त्यो अनुसार चाहिँ चित्र बन्छ। जस्तो सपोज मैले बुझाउनलाई मात्रै गर्न खोजेको है। सपोज this is the isosceles triangle. Suppose this is the isosceles triangle. That means all the sides are not equal. The base is longer, but the sides are equal. The base is longer, but the sides are equal. In that case, you can draw the perpendicular bisector from here. From the center of this side, you can draw the perpendicular bisector here, and also another perpendicular bisector from this side also, from here, and another perpendicular bisector is drawn from here. The center of this base is here, drawn from here. That's why the angle is separated, the area is separated, because the perpendicular bisector does not coincide here, does not intersect in the case of equilateral triangle, in the case of isosceles triangle, because the perpendicular bisector of this side comes at this place, and the perpendicular bisector from this side also comes at this place, not meet at the center point of the base. मैले भने बुझ्यौ? पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर यो साइडको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि दुईटा चाहिँ भुजाहरू बराबर भएको छ, त्यो भुजाको बीचबाट चाहिँ पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गर है। त्यो ड्र गर्यो भने त्यसले चाहिँ यो सेन्टरमा आएर भेट्दैन कि, यो इक्युलेटर ट्रायङ्गलको जस्तो बीचमा आएर भेट्दैन है। त्यो भइसकेपछि अब यो एबिसी भन्ने तिनवटा स्टेसन छन् भने कुनाको साइडका छन् भने ए र बी, यो छेउको ए हो भने ए ले यो एरिया कभर गर्छ यो सानो ट्रायङ्गलको, बी ले यतापट्टिको सानो ट्रायङ्गलको एरिया कभर गर्छ, सी भन्ने स्टेसनले यो दुईटा एरिया कभर गर्छ। कुरा बुझ्यो है? यदि यहाँ स्टेसन ए र बी सी छन् भनौँ न, जस्तो this is the station A, top station A, and this is the base station. B station, and this is C station. Area covered by A will be
area covered by A will be area covered by A will be this area. This area. Because apex station is A, area covered by A is this area. The area covered by B and C are equal because they are the isosceles triangle. The area covered by B and C are equal, and the area covered by B will be the area covered by B is this small triangle area. This area is covered by B. Similarly, area covered by C is this this blank area. This blank area is covered by C. Since it is the perpendicular bisector, all three lines are the perpendicular bisector. They do not meet at the same point as in the equilateral triangle. If you draw if this is equilateral triangle, then perpendicular bisector drawn from the side goes to bisect the apex. Goes to bisect the apex from all the sides. That's why the area will be equal for three stations. But in the case of isosceles triangle, the area will be different. So if you know the sides of the triangle, then you can find the area of each triangle. If you find the area covered by B, if you find the area covered by C, then area covered by A will be the total triangle minus 2 times the small triangle. Total bigger triangle area minus 2 times the smaller triangle area for B and C. You will get the area covered by A in this way. First of all, you must know how to calculate the area, how to divide the area for each and every station. That must be known first. If you don't know how to separate the area from the figure, then you cannot solve the numerical. You can use bisector or perpendicular bisector, form the triangle and the polygons. From the triangle in this this is polygon. मैले भनेको कुरा बुझ्यौ तिमीहरूले? हेलो, मैले के भने सधैँ तिमीलाई इक्विलेटरल ट्रायंगलै दिन्छ भन्ने छैन। आइसोसेलेस ट्रायंगल दियो भने त्यो ट्रायंगलको बिचबाट साइडको बिचबाट परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गरेर दुवैतिरबाट अनि अर्कोको नि साइडको बिचबाट परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गर्यो भने अनि एरिया आफै छुटिन्छ, त्यहाँ देखिन्छ। अब परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरको चाहिँ लम्बाइ कति हुन्छ अथवा सानो पार्टको लम्बाइ कति हुन्छ भन्ने कुरा त ज्योमेट्रिक फिगरलाई हल गर्यो भने निस्किन्छ है। त ज्योमेट्रिक फिगरलाई हल गर्नु पर्यो, कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा त आफैले अलिकति टेक्निक लगाउनु पर्ने हुन्छ। टेक्निक लगाएर निकाल्नु पर्छ, त्यो आफै जान्नु पर्यो। खाली एरिया छुटाउन चाहिँ मैले सिकाएँ। नाउ लेट अस मुभ टु द अनदर क्वेसन। For question number 7, for given below, prepare the maximum depth duration curve. This is the DD curve, depth of precipitation maximum and duration of time, and plot the storm. This is the depth duration curve. How can we prepare the depth duration curve? Not depth duration area, not depth area duration curve. It's only the depth duration curve. Maximum depth of precipitation and the duration of the precipitation. You can find the curve. Now, this is the time of rainfall, which is given in the 10-minute interval. The 10-minute interval, the accumulated rainfall of the area is given. The time duration is spaced in between 10-minute duration. The 0 minute, 10 minute, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90 minutes. The time for the 1.5 hour is given here.
Now accumulated rainfall, the rainfall starts from the 0 hour, so the rainfall is 0. After 10 minutes, the rainfall is 8 mm. After 20 minutes, the rainfall is 15 mm. After 30, 25, 40, 30, 50, 46, 60, 55, 70, 60, 80, 64, and after 1.5 hours or 90 minutes, the total depth of precipitation is 67 mm. 67 mm of precipitation occurred in 90 minutes for that area. The data is given here, and with this data, prepare the maximum depth duration curve. Maximum depth of rainfall and duration of the rainfall. This curve we have to be prepared. Now, I have just doing solution in the tabular format here. Calculation of rainfall for different duration and find the maximum value corresponding to each duration. Time is given at 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 0 hour, 0 minute time is not considered here. That's why up to 10 minutes, total rainfall is 8 mm. That way accumulated rainfall is 8. Up to 20, 15, up to 30, 25. In this way, the value is put there. Now, for 10-minute duration, the total accumulated rainfall in 10 minutes in each 10-minute duration, total rainfall is for 10-minute duration total rainfall is 8. Second 10-minute duration 20 to 10, the total rainfall is 15 minus 8, the value is 7. Second 10-minute duration, the rainfall depth is 20 minus 10, 20 to 10, 15 minus 8. Hot 10-minute duration from 20 to 30 minutes, the rainfall will be 25 minus 15, which gives the value of 10. For 30 to 40, the rainfall depth is 30 minus 25, which is 5. From 40 to 50, the rainfall duration is 46 minus 30, which is 16. From 50 to 60, the rainfall duration is the rainfall depth is 55 minus 46, which value is 9. Look at here. And from 60 to 70, the value will be 60 minus 55, which gives the value of 5. From 70 to 80, the value is 64 minus 60, it is 4. From 80 to 90, the value is 67 minus 64, the value is 3. This is the 10-minute duration rainfall depth. This is the 10-minute duration rainfall depth. We can consider the 10 minutes, we can consider only 10 minutes. Look from 0 to 10 and 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. In this way, you can find the rainfall depth in each 10-minute duration. Find that and rainfall depth, that is find the depth of rainfall in each 10-minute duration. You will get the value of 8, 7, 10, 5, 16, 9, 5, 4, 3. The 16 is the maximum depth of rainfall for that duration. 16 is the maximum depth of rainfall for that duration. That's why I have shown the maximum depth of rainfall for the 10 minutes as 16 by using the red color. Now, for 20-hour duration, for 20 centimeter duration, go to 20. For 20 centimeter duration, go to 20. Don't look at 0 and 10. Don't look at 0 and 10. Now, for 10, 20-minute duration, 10 at the 10-minute duration there is dash. Go to the 20-minute line. The accumulated rainfall in 20 minutes is 50. That's why this value is 50. Now, for another 20 minutes, consider from 10 to 25. For another 20 minutes, consider 10 to 30. 10 to 30. 30 minus 10, there is the gap difference between the 20 minutes. For the first 20, look at the 0 and 20. 15 minus 0, the value is 15.
for the first 20. For the second 20, from 10 to 30. For second 20, 10 to 30, the value will be 25 minus 8. The value will be 17. The value will be 17. For third 20 minutes, look at 20 to 30. 20 to 30. 30 minus 15, the value will be 15. And similarly, for fourth 20 minutes, look at the value from 30 to 50, and the 46 minus 25, the value is 21. And for fifth or sixth 20 minutes, look at from the 50 to 70, or you will get the value of 40 to 60, you will get the value of 55 minus 30, you will get the value of 25. And for another 20 minutes, 50 to 70, 60 minus 46, you will get the value of 14. Now for another 60 to 80, 64 minus 55, you will get the value of 9. For another 20 minutes, 70 to 90, 67 minus 60, you will get the value of 7. Along the 20-minute line, the maximum value is 25, and mark that 25 by red color for the maximum rainfall depth for the 20-minute interval. Similarly, for 30-minute interval, look the accumulated rainfall of 30, 25, and the 0 to 30 total time is 30 minutes. That's why 25 minus 0, go to the 30-minute interval and put the value of 25 here. And first another 30 minutes will be 10 to 40. 10 to 40 duration is 30 minutes. 30 minus 8, you will get the value of 22. Another 30 is 20 to 50. 46 minus 15, you will get the value of 31. Now for 30 to 60, another 30 minutes, 55 minus 25, you will get the value of 30. Now from 40 to 70, another 30 minutes, that's why 60 minus 30, you will get the 30. Similarly, 50 to 80, 64 minus 46, you will get the value of 18. Similarly, 60 to 90, 67 minus 55, you will get the value of 12. Along this line, the maximum value of the rainfall depth is 31. I have marked this 31 by the red color. Similarly, find all the possible values of respected durations of the maximum depth of rainfall. For 40-minute duration, go to the 40-minute interval accumulated rainfall and put that value around the 40 minutes. 30 is given here. 30 is placed here, and for the second 40-minute rainfall will be 10 to 50. That's a 46 minus 8. You will get the value of 38. Now for third 40 minutes, you will get the 20 to 60. 55 minus 14. That value is 40. Similarly, 30 to 70. 60 minus 25. The value will be 35. Similarly, 80 to 40. 40 minutes. 64 minus 30, you will get the value of 34. Similarly, 90 to 50 is also the 40 minutes. 67 minus 46, you will get the value of 21. This is and along this line, the maximum value is 40. And for the 50-minute interval, at the 50-minute duration time, there is 46. The total is 46. These are 46 minus 0. This is 46. Now another 50 minutes is from 10 to 60 minutes. 10 to 60 minutes, there is also the 50-minute duration. 55 minus 8, you will get the value of 47. Similar 20 to 70, there is also 50 minutes. 60 minus 15, you will get the value of 45. Similarly, 64 minus 25, 39. 67 minus 30, you will get the 37. This is the 50-minute duration. Similarly, for 60-minute duration, the value will be 55, and 60 minus 8, 52, 64 minus 15, 49, 67 minus 25, you will get the value of 42. You get the value of 42.
Now for do in this way for 60, 70, the maximum will be for the 70, the maximum will be 60. For the 80 minute, the maximum will be 64, and similarly for the 90, the maximum will be 67, because 60 minus 0, 60, 64 minus 0, 64, 67 minus 0, 67. That will be the highest value. Because if we subtract from 60 to 8, the value will be less than 60 automatically. That's why I have not done other values in this tabular format. Now, after knowing the 10-minute interval duration, the maximum rainfall is 16, 20-minute duration 25, 30-minute duration 31, 40-minute duration 40, 50-minute duration 47, 60-minute duration 55, and 70-minute duration 60, 80-minute duration 64, and 90-minute duration will be 67. After knowing this, we can now prepare the maximum depth duration curve in the graph as follows. Put the rainfall depth on y-axis, maximum rainfall depth, and duration of rainfall in the x-axis. Now, according to the 10-minute interval, the maximum depth of rainfall is 15. For 20 minutes, 25. For 30 minutes, the value is 30 or something. You can see here. For 30 minutes, the value is 31. For 40 minutes, value is 40 and 47, 55. 50 minutes is 40. The 50 minutes is 55. Go to the 55 and put all these values and plot the points and join them. You will get there. This is the maximum duration curve of the rainfall. मैले गरेको बुझ्यौ तिमीहरुले? हेलो हेलो हजुर सर बुझ्यौ? यहाँ के गरियो भन्ने कुरा बुझ्यौ? बुझेन सर। बुझेन? ल लुक एट द अच्छा बुझेन भने म नेपालीमा भन्छु है। तिमीहरुलाई टाइम अफ रेनफल दिएको छ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 भनेर यसरी टाइम अफ रेनफल दिएको छ है। अनि तलपट्टि एक्युमुलेटेड रेनफल भनेको मतलब के भन्दाखेरि 0 आवरमा पानी पर्न सुरु भयो, 10 मिनेटसम्म पानी पर्दाखेरि 8 mm पानी कलेक्ट भयो रे रेनगजमा। कुरा बुझ्यौ? अब 20 मिनेटसम्म जाँदाखेरि त्यो रेनगजमा पानी कति कलेक्ट भयो त 15 mm कलेक्ट भयो। 30 मिनेटसम्म जाँदाखेरि 25 mm कलेक्ट भयो। 40 mm मा जाँदाखेरि अझ थपिँदै गयो 30 mm भयो। अनि 50 मा जाँदाखेरि 46 mm भयो, बढ्दै बढ्दै गएर 90 mm सम्म 90 मिनेटसम्म पानी पर्दाखेरि जम्मा कति पानी पर्यो त भन्दाखेरि 67 mm पानी पर्यो अरे। भने अब म्याक्सिमम डेप्थ ड्युरेसन कर्भ बनाऊ, यो रेनफलको म्याक्सिमम डेप्थ ड्युरेसन कर्भ बनाऊ भनेर भन्यो। त्यो भनेको हुनाले अब हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि प्रत्येक 10 मिनेटमा कति पानी पर्यो, प्रत्येक 10 मिनेटको म्याक्सिमम पानी कति हो त, प्रत्येक 20 मिनेटको म्याक्सिमम पानी कति हो, प्रत्येक 30 मिनेटको म्याक्सिमम पानी कति हो, प्रत्येक 40 मिनेटको, 50 मिनेटको, 60 मिनेटको, 70, 80, 90 मिनेटको म्याक्सिमम रेनफल डेप्थ कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नको लागि पहिलो चाहिँ के गरे 10 मिनेटको निकाल्यो। 10 मिनेटको म्याक्सिमम रेनफल हैन, रेनफल एट एनी पोसिबल ड्युरेसन निकाल्नलाई पोसिबल ड्युरेसन कति हुन्छ त भन्दा 10 मिनेटमा कति पर्यो त भन्दाखेरि पहिलो 10 मिनेटमा 8 mm पानी पर्यो। दोस्रो 10 मिनेट भनेको त 10 बाट 20 मा गयो भने दोस्रो 10 मिनेट हुन्छ हैन त, भन्यो भने 15 माइनस 8 गरे भने 7 आयो। तेस्रो 10 मिनेट भनेको 20 देखि 30 सम्म 10 मिनेट हुन्छ, 25 माइनस 15 गरे भने कति आयो 10 आयो। कुरा बुझ्यौ? यसरी के गर्यो चौथो 10 मिनेट भन्यो भने 40 माइनस 30 हुन्छ, 30 माइनस 25 गरे भने कति आयो त भन्दाखेरि 5 आयो। कति पानी पर्यो त त्यो प्रत्येक 10 मिनेटमा भन्दाखेरि 50 देखि 40 को भनेको 10 मिनेट हो, 40 मा 30 घटा 16 आयो। 50 माइनस 60, 50 देखि 60 पनि 10 मिनेट हो, 55 मा 40 घटाउँ 9 आयो। 60 देखि 70 10 मिनेट हो, 60 मा 55 घटाउँ 5 आयो। 70 बाट 80 पनि के हो 10 मिनेट हो, 64 बाट 60 घटाउँ 4 आयो। 80 बाट 90 पनि 10 मिनेट हो, 67 बाट 64 घटाउँ 3 आयो। यहाँसम्म बुझ्यौ? हेलो 10 मिनेटको रेनफल बुझ्यौ?
अब यो मध्ये एकदमै कोलममा यो रोमा आएको चाहिँ डाटाहरू मध्ये सबभन्दा ठुलो डाटा कुन छ त 8 7 10 5 16 9 5 4 3 मा सबभन्दा ठुलो डाटा कुन छ म्याक्सिमम रेनफल 16 छ 16 लाई मैले मार्किङ गरेको यो रातो कलर लाएर के गरेको मार्किङ गरेको म्याक्सिमम रेनफल कति पर्छ 10 मिनेटको लागि म्याक्सिमम रेनफल 16 भयो अब 20 मिनेटको लागि हेर्नु पर्यो 10 लाई बिर्सिदियो अब 20 मिनेटको लागि हेर्दाखेरि 10 मा पहिला गएन अब 20 मा जानु पर्यो 20 को 20 मा आधारित म्याक्सिमम पर्यो पहिला परेको पानी कति हो 20 मिनेटको पानी 15 छ 15 को 15 भयो किनभने 15 माइनस 0 गर्यो भने 15 हुन्छ हैन त 0 देखि 20 सम्म पनि कति हो 20 मिनेट समय हो नि 0 देखि 20 सम्म 20 मिनेट समय भयो न 20 मिनेट समयमा म्याक्सिमम कति पानी पर्छ भन्दा 15 माइनस 0 15 हो अब 10 मिनेट पार 30 मिनेट पनि के हो 20 मिनेट हो भने अब 25 माइनस 8 गरेर कति आयो 17 आयो बुझ्यो यो नै सर बुझेन 0 बाट 20 मिनेट पनि 20 मिनेट हो कि हैन यस सर पहिलो 20 मिनेटमा कति पानी पर्यो 15 सेन्टिमिटर पानी पर्यो भयो यस सर अब 10 बाट 30 पनि 20 मिनेट हो कि हैन यस सर कति पानी पर्यो त 10 बाट 30 सम्म 25 माइनस 8 गरे पनि त्यति पानी परेन दोस्रो 20 मा बुझ्यौ मैले भनेको अब 20 बाट 40 पनि 20 हो भने 30 माइनस 15 गरेर 15 आगे आएन त्यहाँ यसरी गरेर के हुन्छ लास्टको 20 मिनेट भनेको 70 देखि 90 हुन्छ 67 माइनस 60 गरेर 7 आयो बुझेनौ त्यसरी नै 30 मिनेटको पनि गर के अब पहिलो 30 मिनेट भनेको 0 देखि 30 हुन्छ हैन त 25 माइनस 0 25 भयो 30 को लागि 30 मा जाने भयो हैन दोस्रो 30 भनेको 10 देखि 40 हुन्छ 30 माइनस 8 गरे भने 22 भयो तेस्रो 30 भनेको 20 देखि के 50 हुन्छ 40 माइनस 15 गर यहाँ एक किता आगे आएन यस सर त्यसरी के गरेर सबै आवर यसरी चाहिँ रेनफल निकाल्दै जाऊ जुन जुन म्याक्सिमम आवर आउँछ त्यो चाहिँ के गर्छ प्लट गर्ने बुझ्यौ म्याक्सिमम रेनफल म्याक्सिमम मात्रै प्लट गर्ने बुझ्यौ अब यस सर अब मैले यहाँ चाहिँ 60 सम्मको मात्रै गरेँ 70 को गरेको छैन है अब 70 को म्याक्सिमम रेनफल कति हुन्छ 60 माइनस 70 माइनस 0 70 60 माइनस 0 60 भयो पहिलो दोस्रो के हुन्छ अब 10 देखि 80 पनि 70 हुन्छ 64 माइनस 8 गरे पनि त 60 भन्दा कमै आउँछ 67 माइनस 12 15 गरे पनि 60 भन्दा कमै आउँछ हो कि हैन भनेपछि म्याक्सिमम कति 60 के बुझ्यौ 70 को म्याक्सिमम 60 नै हुन्छ 80 को म्याक्सिमम 64 नै हुन्छ 90 को म्याक्सिमम 67 नै हुन्छ बुझ्यौ त्यो भएर तिमीले निकाले त्यही हुन्छ भने थाहा पाएर मैले के गरेको त्यतिसम्मको निकाल्ने अरूको निकाले त्यो आफै गर अनि यो चिजलाई म्याक्सिमम थाहा पाइसकेपछि म्याक्सिमम डेप्थ अफ रेनफल एक्सिसमा टाइम अफ रेनफल एक्स एक्सिसमा राख 10 मिनेटको म्याक्सिमम यहाँ लगाएर प्लट गरे 20 मिनेटको म्याक्सिमम यहाँ लगाएर प्लट गरे 30 मिनेटको म्याक्सिमम यहाँ लगाएर प्लट गरे 40 को यहाँ लगाएर प्लट गरे 50 को यसरी गरे 60 को यहाँसम्म निकालेको यहाँसम्म भयो 70 को भनेको त्यही 60 कति आउँछ त्यही भयो 80 को 64 आउँछ यही भइहाल्यो अनि 90 को 67 कति आउँछ त्यही भयो कुरा बुझ्यौ यो सर यो फ्री ह्यान्डले प्लट गर्ने हो कि स्टेट यो पोइन्टहरु चाहिँ यो ग्राफमा त स्केल हुन्छ के रे हैन 10 20 30 40 50 60 तिम्रो त ठ्याक्कै त्यो भनेको हैन सर त्यो दुईटा पोइन्टको जुन लाइन हुन्छ त्यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ कि फ्री ह्यान्ड हुन्छ तिम्रो फ्री ह्यान्डले जोडे पनि हुन्छ फ्री ह्यान्डले यसलाई फ्री ह्यान्डले जोड्ने के कर्व जस्तो भएर आउँछ के बुझ्यौ बुझ्यो दिस इज द maximum depth duration कर्व ल यहाँसम्म बुझ्यो है म अर्को क्वेशनमा गएँ अब जातमा सोध्न सक्छ सर यो सुरुको 10 मिनेटमा त 8 छ त अनि यहाँ प्लट गर्दा के भन्छ भनेको म्याक्सिममलाई गर्ने भनेको बुझ्दैन यहाँ म्याक्सिममलाई प्लट गर्ने 8 छ भनेर याद गर्ने हो र 10 मिनेटको मध्येको म्याक्सिमम कुन हो 16 भन्यो रातो रातो चिन्ह लागु गर्ने हो के म्याक्सिमम भनेसी म्याक्सिमम डेप्थ अफ रेनफल डेप्थ अफ डेप्थ ड्युरेसन कर्व भनिरहेको छ त बुझेनौ सर बुझे सर बुझे त्यो भएर यो मध्येको म्याक्सिमममा रातो लगाइरहेको छु त मैले अनि म्याक्सिमम हुने भ्यालु गरिरहेको छु त भन्यो अनि उल्टो कुरा बुझे जस्तो लाग्छ
ल है ल म अर्कोमा गएँ है अर्को स्लाइडमा म्याक्सिमम हेर्ने 20 मिनटको म्याक्सिमम हेर्ने 30 को म्याक्सिमम 40 को म्याक्सिमम 50 को म्याक्सिमम 60 को म्याक्सिमम 70 को 80 को 90 को म्याक्सिमम हालेर बल्ल प्लट गर्ने ल सक्यो now this is the another question during the snow survey during the snow survey following information were gathered. Diameter of the sampling tube is given by diameter of the tube is 75 mm. Depth of snow pack, the depth of the snow is packed into the diameter circular cylindrical tube which is inserted into the snow pack and that is taken out from the snow. The snow will be inserted into the that sampling tube. The height of the snow pack is 300 mm. 30 centimeter height is snow pack. Diameter of the snow tube is 75 mm. Weight of the sampling tube. The weight of the sampling tube without the snow pack is 5 kg. Weight of the sampling tube without the snow pack is 5 kg. Weight of the sampling tube with snow pack is 5.355 kg. Determine the water equivalent depth of snow. Water equivalent depth of snow. What will be the water equivalent depth of snow? I have already taught you how we measure the snow. We measure the snow in terms of depth of snow as well as water equivalent depth of snow. The snow is melted and the water depth, the melted snow's water depth is the snow water equivalent water depth, and that is calculated by using formula which is the depth of snow pack into density of snow divided by the density of water, which is equal to the water equivalent depth of snow. For finding the density of snow, we must know the weight of the snow and we must know the volume of the snow. To determine the weight and volume of the snow, first of all, weight of the snow is equal to weight of sampling tube with snow pack minus weight of the sampling tube. This gives the weight of the snow, which is 0.355 kg. Now, volume of the snow. The volume of the snow is the diameter of the tube is given there. The snow is inserted into that tube with the same diameter of the tube, 75 mm diameter. At the circular cylindrical tube is snow tube. That's why the depth of snow pack is 300 mm. So that the volume of the snow will be the circular area of the tube into height of the snow pack, which gives the volume of the snow. Area of the sampling tube into depth of the snow pack gives the volume of the snow, which gives the pi d square by 4 into h. Diameter is 0.75 pi d square. This is the square, not 2. This is the area of the sampling tube. Pi d square by 4. This is the pi d volume of the snow is equal to area of the sampling tube again it changes. Pi d square by 2 all the data. Now the volume of the snow will be area of the sampling tube into depth of the snow pack. Cross sectional area of the sampling tube plus into depth of the snow pack. The cross sectional area of the sampling tube, because the sampling tube is of circular diameter, and that's why the area of the diameter is pi d square by 4 into the height of the snow pack, pi into d square 0.052 square 75 square. This is the
Now, this is the volume of the snow. Means area of the snow tube, cross-sectional area of the snow tube into height of the snow pack gives the volume of the snow as 0.0013 meter cube. And now density of the snow is weight divided by volume, which gives the density of the snow. After knowing the density of the snow, now water equivalent depth of snow is equal to depth of snow pack into density of snow divided by density of water. If the density of snow is 273.077 kg per meter cube, then the density of water is 1000 kg per 980 kg per meter cube or 1000 kg per meter cube. We know the density of water. That's why the 1000 is taken here. Now snow pack is given in depth of snow pack is given as 300 mm by 300. We have to change the depth of the snow pack. Depth of snow 0.355. 55. No. Snow pack. No, this is the 0.0. This is wrong here. Value must be here 0.3. Sorry, I have the depth of snow is 30 mm, is equal to 0.30 meter. Zero 0.75 mm is equal to 0.075 mm. 0.075 meter. All data are okay, and this value is okay. This value is wrong. I think this value is wrong. Calculation mistake. Placing the value of calculator 0.273.077 273.077 into 0.3 divided by 1000. We have the value of 0.0819. 0.0819. So 819 is equal to 81.9. 81.9. 81.9 mm. Say 82 mm. I'm writing this here. Hello? यो water equivalent depth of snow भन्ने बुझ्यौ? Water equivalent depth of snow भनेको depth of snow pack into density of snow divided by density of water. अब the density of snow निकाल्नलाई यो weight of snow है जम्मै दिएको कारण चाहिँ डेन्सिटी यहाँ दिएको छैन, त्यो भएर आफैले निकाल्नु पर्यो। त्यो निकाल्नलाई फर्मुला लगाएको, अरु केही पनि छैन यहाँ है। यो सजिलै छ, यहाँ बुझ्यौ नि? हेलो, यो सजिलै छ, यसलाई चाहिँ के विस्तार गर्नुपर्ने जस्तै छैन, खालि यो फर्मुला जान्न पर्यो। वाटर इक्विभ्यालेन्ट डेप्थ अफ स्नो इज इक्वल टु डेप्थ अफ स्नो प्याक इन्टु डेन्सिटी अफ स्नो डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ वाटर। यो फर्मुला जान्यो भने अब डेप्थ अफ स्नो प्याक यहीँ दिएकै छ, एमएम मा दिएको, यसलाई मिटरमा लगाएको मैले हैन। डेन्सिटी अफ स्नो दिएको छैन, डेन्सिटी अफ स्नो यो अरु डाटाहरुबाट निकाल्नु पर्यो। वेट बाइ भोल्युम गरेर चाहिँ डेन्सिटी अफ स्नो निकाल्ने। डेन्सिटी अफ वाटर त यदि यो ग्राममा दिए ग्राम पर सीएम क्यूमा निकाले भए हामीले ग्राम पर सीएम क्यूमा चाहिँ के अरे वाटरको चाहिँ डेन्सिटी राख्नु पर्थ्यो। अब यहाँ केजी पर मिटर क्यूमा आएको हुनाले केजी पर मिटर क्यूमा राख्दाखेरि
980 राखे पनि हुन्छ, 1000 केजी पर मिटर क्युब लेखे पनि हुन्छ। अब मैले 1000 केजी पर मिटर क्युब लिएँ, त्यो यो पनि मिटर क्युब जान्छ। अनि यो एमएम को मिटरको डेप्थमा यो आउँछ, यो मिटरमा आउँछ डेप्थ। त्यो भनेको यो मिटरमा हो है, यो आएको केमा हो, यो डेप्थ मिटरमा हो, मिटरमा आउँछ। यसलाई एमएममा लाग्यो, यो मिटरमा आयो, यसलाई 1000 ले गुणन गरेर 81.9 एमएम हुन्छ है। मिटरमा आइसकेपछि यसलाई 1000 ले गुणन गरेर 81.9 एमएम हुन्छ। त्यो भनेको 82 एमएम भयो, लगभग 82 भयो के। यो नै एन्सर भयो। नाउ mean annual rainfall at station T and the mean annual rainfall at 15 surrounding stations are given below. Check the consistency of the record at station T and determine the year in which a change in condition has occurred. Also determine the corrected mean annual rainfall. अब यो डाटा चाहिँ हामीलाई दियो, mean annual rainfall of station T भने T स्टेशनको चाहिँ annual rainfall भनेर दियो है, हामीलाई सेन्टिमिटरमा दिएको छ। mean annual rainfall of surrounding stations भनेको उसको नेबरिङ स्टेशन्सहरु चाहिँ 15 वटा नेबरिङ स्टेशनको चाहिँ एनुअल प्रेसिपिटेसन चाहिँ यो mean annual precipitation यो दियो भने स्टेशन यो टी मा चाहिँ नि कन्सिस्टेन्सी चेक गर भनेर भनेको छ है। यदि कुन वर्षबाट चाहिँ नि यो स्टेशन टी को चाहिँ डाटा इनकन्सिस्टेन्ट देखिएको छ भने त्यो डाटालाई करेक्ट गर भनेछ। यो भनेको मतलब के त भन्दाखेरि डबल मास कर्व टेक्निक लगाउनु पर्यो। डबल मास कर्व बनाएर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कन्सिस्टेन्सी पहिला चेक गर्नु पर्यो। कन्सिस्टेन्सी चेक गरिसकेपछि अनि बल्ल जुन चाहिँ डाटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ नि अलि असम्भव जस्तो लाग्छ त्यो डाटालाई के गर्नु पर्छ चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यो डाटालाई हामीले के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो। ल त्यसको लागि म सोलुसनमा गएँ यसको है। यही डाटा हो, यही डाटालाई मैले अब के गर्ने त भन्दाखेरि 1972 देखि 1960 सम्म दिएको छ। 1972 को डाटा भनेको पछिल्लो डाटा हो, 1960 को डाटा भनेको अघिल्लो डाटा हो। अब यो डाटालाई हामीले मिलाउँदाखेरि सधैँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा राख्नुपर्छ भनेको 1972 को डाटालाई अगाडि राख्ने र 1960 को डाटालाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पछाडि राख्नुपर्छ। अब सोलुसनमा गए, लेट अस मुभ टु द सोलुसन। यसको सोलुसनमा चाहिँ चेक गर भनेर भनेको छ है। यो क्वेशन भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले के गर्दा सोलुसनमा म गएँ। Consistency of data can be checked by using the double mass curve technique. Consistency of data can be checked by using double mass curve technique. मैले यसलाई चाहिँ ठाडो गरेर चाहिँ टेबल नबनाइकन के गरेर चाहिँ कम्प्युटरको चाहिँ यो ल्यान्डस्केप साइडमा चाहिँ लामो हुन्छ, त्यो भएर लामो चाहिँ मैले टेबल बनाएको। तिमीले ठाडो गरेर टेबल बनाउन नि सक्छौ है। अब यसको डाटा राख्दाखेरि 1960 को अगाडि राखेर 1972 को पछाडि राख्ने होइन कि लेटर डाटाहरुलाई अगाडि राख्ने, प्रिभियस डाटाहरुलाई पछाडि राख्ने। त्यो पछि म यो हामीलाई दिएको क्वेशन 72 देखि 60 नै छ। यदि क्वेशन 1960 देखि 1972 दिएका भए तिमीले डाटा राख्ने बेला के गर्नु पर्थ्यो 1972 बाट 1960 तिर चाहिँ प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर क्वेशनमै 72 देखि 60 सम्म दिएको हुनाले यो हाम्रो क्रोनोलोजिकल अर्डरमै छ। त्यो हुनाले क्रोनोलोजिकल अर्डरमै भयो। एनुअल प्रेसिपिटेसन अफ टी स्टेशन, जुन स्टेशनको हामीलाई चाहिँ कन्सिस्टेन्सी चेक गर्न पर्ने छ त्यो स्टेशनको चाहिँ एनुअल प्रेसिपिटेसन 52 यति भनेर दिएको छ। यो वर्षहरुको लागि यति भनेर यहाँ दिएको छ है। त्यस्तै क्युमुलेटिभ प्रेसिपिटेसन अफ टी स्टेशन भनेको यसको प्रेसिपिटेसन जोडा 52 भयो, 52 मा 49 जोडा 101, 101 मा 41 जोडा 142, 142 मा 45 जोडा 187, 187 मा 36 जोडा 223, 223 मा 30 जोडा 253, 253 मा 35 जोडा 288, 288 मा 40 जोडा 328। यसरी जोड्दै जोड्दै गएर लास्टको कति आयो 504 आयो। यहाँ बुझ्यो है क्युमुलेटिभ प्रेसिपिटेसन अफ टी स्टेशन, यहाँसम्म बुझ्यो। अब एनुअल प्रेसिपिटेसन अफ द सराउन्डिङ स्टेशन, सराउन्डिङ स्टेशनको एनुअल एभरेज प्रेसिपिटेसन दिएको छ। त्यो भनेको 40, 39, 31 यो क्वेशनमा दिएको चिज हो। यसको पनि के गर्ने त, यसको पनि क्युमुलेटिभ प्रेसिपिटेसन गर्ने भनेको पहिला 40 को 40 भयो, 40 मा 39 जोडा 79, 79 मा 21 जोडा 100, 100 मा 51 जोडा 151, 152 मा 29 जोडा 180, 180 मा 25 जोडा 205। यसरी जोड्दै जोड्दै गएपछि क्युमुलेटिभ प्रेसिपिटेसन पनि आयो 326 आयो। सबैको के गरियो यसरी जोडियो। अब यो थाहा भइसकेपछि यो कालो लाइनमा कालो अक्षरमा मात्रै हेर्ने भनेपछि अब के हुन्छ यो
वाइ एक्सिसमा टी स्टेसनको क्युमुलेटिभ प्रिसिपिटेसन राख्ने है, वाइ एक्सिसमा के पखाइलामा यहाँ देखाइदिएँ मैले बिर्सेछु। वाइ एक्सिसमा के राख्ने क्युमुलेटिभ प्रिसिपिटेसन अफ टी राख्ने है, टी भन्ने स्टेसनको वाइ एक्सिसमा क्युमुलेटिभ प्रिसिपिटेसन अफ टी राख्ने हैन, एक्स एक्सिसमा चाहिँ नि क्युमुलेटिभ प्रिसिपिटेसन अफ सराउन्डिङ स्टेसन राख्ने, के राख्ने एक्स एक्सिसमा चाहिँ नि डाटा सेन्टिमिटरमा छ। यो डाटा पनि केमा हो, यो पनि फेरि भने जस्तो हुँदैन। बुझ्यो है, दुईतिर यसरी डाटा राखियो, राखिसकेपछि अब के त 1972 बाट यो स्टेसनको हेर, यो हाम्रो टी भन्ने स्टेसन कति छ 52 छ हैन त 1972 मा, भने सराउन्डिङ स्टेसन कति छ 40 छ। यहाँबाट 52 मा जाऊ, 0 बाट 100 तिर यो 52 मा जाऊ, यताबाट 40 मा जाऊ है, 0 बाट यो 100 तिर एक्स एक्सिस तिर 40 मा जाऊ, वाइ एक्सिस तिर कति जाऊ 52 मा जाऊ, र दुईटैबाट लाइन सोझो आऊ, जहाँनिर पोइन्ट आउँछ पोइन्ट लगेर राख। मैले भने बुझ्यौ, त्यो निलो पोइन्ट जुन 1972 को पोइन्ट आएको छ नि, त्यो पोइन्ट कसरी डिटरमाइन गर्ने त भन्दाखेरि यो क्युमुलेटिभ प्रिसिपिटेसन टी स्टेसनतिर कति जाने, टी स्टेसनतिर 52 जाऊ यहाँ हैन, 50 भन्दा अलिकति माथि भयो, अनि क्युमुलेटिभ स्टेसनतिर कति जानु पर्यो 40 जानु पर्यो, यहाँ 40 जाने, 40 भयो, 40 बाट नि भर्टिकल जाऊ माथि, यो अहिलेको 50 बाट 52 बाट पनि होरिजोन्टल आऊ, जहाँनिर क्रस हुन्छ त्यो पोइन्टमा लगेर पोइन्ट इन्ट्री गर। कुरा बुझ्यौ? हेलो यस सर, बुझ्यो है। अब दोस्रोमा जाऊ, क्युमुलेटिभ प्रिसिपिटेसन अफ टी स्टेसन कति छ, दोस्रोमा 1971 मा 101 छ, यहाँबाट 101 मा जाऊ, 100 पछाडि 101 आउँछ हैन, 101 मा जाऊ, यहाँ लगभग 100 जस्तै भयो, 101 भनेको यहाँ 100 होला, अलिकति माथि 101 होला हैन, 101 मा जाऊ, अनि यतापट्टि कति जानु पर्छ भन्दाखेरि यतापट्टि 79 मा जानु पर्यो, यताबाट कतिमा जाने 70, 100 मा पुगेन, 80 को नजिक पुग्यो, यताबाट 80 जस्तो आयो, यताबाट कति आयो त 101 जस्तो आयो, भने यो पोइन्ट आयो, यो पोइन्ट आयो, यो पोइन्ट लगभग अलिकति माथि यहाँनिर हुन्छ होला। ठ्याक्कै यो 100 जस्तै बराबर जस्तै हुन्छ, यो 101 भनेको डाटा खासै 100 जस्तोमै देखिन्छ, यताबाट 101 मा जाने, यताबाट 89 मा जाने, 100 पुगेको छैन, 100 को बिचमा 100 हो, यहाँ 100 पुगेको छैन, त्यो पनि यहाँ गयो, यहाँ गएपछि के भयो त यो पोइन्ट आयो, बुझ्यो है। अब थर्ड डाटामा जाऊ, थर्ड डाटामा 142 र 100 छ, अब यहाँको 100 भयो, यो बिचको 100 भयो, यता 142 भयो, 142 भनेको यहाँनिर पर्ला, यो यहाँनिर पर्ला, 142 डाटा यो भयो, यो 100 को डाटा भयो, यो पोइन्ट आयो। भने यसरी यो पोइन्टहरू चाहिँ प्लट गर्दै गर्दै जाऊ। अब एक ठाउँमा प्लट गर्दै गएपछि मैले पहिला के गरेँ, यी पोइन्टहरू प्लट गरेँ, प्लट गरेपछि यही डाटा अनुसार के गरेँ, प्लट गरिसकेपछि यस्तो यस्तो प्लट भयो, भनेपछि अब मैले के गर्दा लाइन जोड्नु पर्यो।
अब यो डाटाहरूको एभरेज लाइन यहाँ ड्र गऱ्यो भने लगभग नजिक छ, यो एउटै स्लोपमा जस्तो देखिन्छ यो डाटाहरू है। तर यो पोइन्टबाट अर्को पोइन्ट यी डाटाहरू त अर्कोतिर मोडियो, योभन्दा माथिका डाटाहरू कता गयो त भन्दा अर्को ठाउँमा गयो, अर्को स्लोपमा गयो भनेपछि ओरिजिनल स्लोप भनेको यो एरो तल्लो एरोतिर गएको स्लोप के हो, यो एरोतिर गएको यो लाइन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओरिजिनल स्लोप हो है। यो लाइन चाहिँ के था, यो लाइन चाहिँ नि यसको ओरिजिनल स्लोपको लाइन, यो निलो यो लाइन चाहिँ ओरिजिनल स्लोपको लाइन हो हैन। तर यहाँ के हो त भन्दाखेरि अब अर्को यहाँबाट चाहिँ स्लोप अर्को लाइनतिर भयो भनेपछि यदि डाटा ठिक भएका भए यो लाइन एउटा स्ट्रेट लाइन, यी पोइन्टहरू पनि यही लाइनमा आउँथे, यी पोइन्टहरू पनि यही लाइनमा आउँथे। यो डाटा चाहिँ ठिक भयो भए यो स्टेसनको डाटा ठिक छ, कन्सिस्टेन्ट छ भन्न मिल्थ्यो है। एनुअल प्रिसिपिटेसन जुन टी भन्ने स्टेसनको यो प्रिसिपिटेसन यो डाटाहरू छ, यो डाटा के छ त, यदि यो लाइन स्ट्रेट लाइनमा यसरी सट्टै गरेर जाँदा यो लाइन पनि वरिपरि यहाँ नजिक यस्तै आइदिएका भए एउटै लाइनमा पर्थ्यो। एउटा लाइन परेपछि हामीले यो स्टेसन टीको डाटा के छ, कन्सिस्टेन्ट छ भन्न सकिन्थ्यो। तर यहाँ के भयो त भन्दा स्लोप चेन्ज भइदियो है। यो स्लोप यसरी गइरहेको स्लोप अब के भयो, यतिर स्लोप चेन्ज भयो भने यो 1964 सम्मको यो पोइन्टसम्मको डाटा के छ, ठिक छ भने मतलब यो 36 सम्मको डाटा हाम्रो के छ त, 1972 देखि 1964 सम्मको 36 सम्म चाहिँ रेनफलको भ्यालुसम्मको डाटा ठिक छ। तर योभन्दा पछाडिको 50, 32, 28 र 30 भन्ने यो डाटा ठिक छैन, यो डाटा इन्कन्सिस्टेन्ट छ, त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जनाउँछ है। त्यसको लागि के गर्ने त भने जुन पोइन्टबाट स्लोप चेन्ज भएको छ त्यो पोइन्टबाट के गर्ने त, होरिजेन्टल लाइन ड्रा गर्ने भयो। होरिजेन्टल लाइन ड्रा भयो, यो होरिजेन्टल लाइनबाट पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्रा गर्ने। त्यो पर्पेन्डिकुलर लाइनले ओरिजिनल स्लोप र यो इन्करेक्ट स्लोप दुईटालाई काट्ने गरेर भयो हरियो पर्पेन्डिकुलर लाइन यहाँ ड्रा गरियो। गरिसकेपछि अब करेक्टेड स्लोप चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने यो सी बाई यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ करेक्टेड स्लोप भनेको, यो सी भनेको यो करेक्टेड लाइनसम्मको यो भर्टिकल हाइट डिभाइड बाई यो डिस्टेन्स बेसको डिस्टेन्स हुन्छ, त्यो करेक्टेड स्लोप भनेको। इनकरेक्टेड स्लोप भन्यो भने यो होरिजेन्टल लाइनको यहाँ यो बेसदेखि इनकरेक्टेड स्लोपसम्मको यो हाइट हुन्छ डिभाइड बाई यो डिस्टेन्स हुन्छ। भनेपछि करेक्सन फ्याक्टर भनेको करेक्टेड स्लोप अपनमा इनकरेक्टेड स्लोप हो। करेक्टेड स्लोप भनेको सी बाई यो भ्यालु बी हो भने सी बाई बी हो। इनकरेक्टेड स्लोप भन्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स ए हो भने ए बाई बी हुन्छ। बी क्यान्सल भइसकेपछि सी बाई ए भन्ने चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि करेक्सन फ्याक्टर आउँछ। करेक्सन फ्याक्टर भनेको सी बाई ए हुन्छ। त्यो भ्यालु अब हामीले यो ग्राफबाट के गर्ने त, यहाँ डिस्टेन्स नाप्ने, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ त भने स्केल लगाऊ, स्केल यहाँदेखि यहाँ नाप्दाखेरि कति आयो त भन्दाखेरि 1.1 आयो। सीको भ्यालु कति आयो 1.1। यो बेसदेखि यो इनकरेक्ट स्लोपसम्मको लाइनको यो डिस्टेन्स कति आयो त भन्दाखेरि 2.3 आयो भने करेक्सन फ्याक्टर कति भयो त 0.48 भयो। कुरा बुझ्यौ? करेक्सन फ्याक्टर के भयो 0.48 भयो। करेक्टेड लाइनसम्मको भर्टिकल हाइट सी नापे मैले, स्केल नाप्दाखेरि 1 सेन्टिमिटर आयो। अब इनकरेक्टेड स्लोपसम्मको हाइट नाप्दाखेरि कति आयो त 2.3 सेन्टिमिटर आयो। बेस लाइनबाट 2.3 सेन्टिमिटर आयो। अब करेक्सन फ्याक्टर भनेको सी बाई ए हुन आइपुग्छ। त्यो सी बाई ए को भ्यालु कति आयो 0.48 आयो। यहाँसम्म बुझ्यौ? हेलो हजुर सर बुझ्यौ? यहाँसम्म बुझ्यो? जुन ठाउँबाट स्लोप चेन्ज हुन्छ हैन, जुन इयरबाट स्लोप चेन्जमा 64 सम्मको डाटा ठिक छ, 64 भन्दा अगाडिका डाटाहरू के छन् त इन्कन्सिस्टेन्ट छ भन्ने कुरा बुझ्यो। किनभने स्लोप चेन्ज भयो। यो स्लोप यो स्लोप छ नि, यो स्लोप त यहाँसम्मको स्लोप भयो, एउटा स्लोप यो भनेको करेक्ट स्लोप भयो है। अब यो करेक्ट स्लोपलाई मैले के गरेको एक्सटेन्ड गरेको, यो यदि यहाँबाट पास भएर जान्छ भने यो स्लोप के भयो त एक्सटेन्ड गरेको। यो कुरा बुझ्दैनौ? स्लोप मैले के गरेको एक्सटेन्ड गरेको, लाइनलाई एक्सटेन्ड गरेर यहाँ पुऱ्याएको यो एरोलाई है। यो करेक्टेड स्लोपको लाइन हो यो हैन। अब इनकरेक्ट स्लोपको लाइन यहाँ यतातिर गयो भनेपछि अब यो बेस लाइन यहाँ ड्र गर्ने एउटा होरिजेन्टल लाइन, जुन लाइनबाट चाहिँ जुन इयरबाट चाहिँ यो प्रत्येकको मुनि इयर लेख्नुपर्छ। यहाँ मैले यहाँ चाहिँ सानो ठाउँ भएको नराखेको, मलाई चाहिएको इयर मात्र आयो। इनिसियल इयर राखेँ,
र फाइनल जुन चाहिँ जहाँबाट चाहिँ स्लोप चेन्ज भएको छ त्यो एरिया 64 मा गएर चेन्ज भयो 72 यो 71 70 69 हैन 68 67 66 65 अनि 64 मा गएर के भयो त स्लोप चेन्ज भयो ओके डाटा गने पनि थाहा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भयो डाटा गने भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 64 मा गएर के भन्छ त हाम्रो चेन्ज भन्छ भन्ने एउटा उत्तर भयो है यहाँ सोधेको क्वेशनले के थियो क्वेशनले के सोधेको थियो हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ भने यसको क्वेशनले हामीलाई सोधेको छ के यसको check the consistency the record at the station T and determine the year in which change in condition कुन इयरबाट चाहिँ त्यो कन्डिसन चेन्ज हुने अगर आयो भने 1964 भन्दा अगाडिको चाहिँ इयर चाहिँ पछि अगाडि चाहिँ के भयो चेन्ज हुने कन्डिसन आयो 64 पछाडि चाहिँ के आयो त चेन्ज हुने कन्डिसन आयो भने लेख्नु पर्यो उत्तर also determine the corrected mean annual rainfall of the that station है त्यो स्टेसनको के गर्नु पर्छ करेक्सन गर्नु पर्यो check the consistency whether the data is consistent or not यो चेक गर्नु पर्यो यो चेक गर्दाखेरि यो डबल मास कर्भ ट्रेनिङबाट हामीले के गरियो त चेक गरियो चेक गर्दाखेरि के देखियो त चेक गर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि एउटै स्लोपमा नगएको हुनाले यो स्टेसन ट्री को यो डाटा कन्सिस्टेन्ट छैन यो डाटा के छ इनकन्सिस्टेन्ट छ कुन डाटा इनकन्सिस्टेन्ट छ त भन्दाखेरि 1964 भन्दा अगाडिका डाटाहरु के छन् इनकन्सिस्टेन्ट छन् तिनलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने उत्तर लेख्नु पर्यो एउटा है अब करेक्सन कसरी गर्ने त भन्यो भने करेक्सन गर्नलाई यो करेक्सन फ्याक्टरले यो सीएफ ले कसलाई मल्टिप्लाई गर्ने यो 50 लाई मल्टिप्लाई गर्ने करेक्टेड भ्यालु आउँछ यो सीएफ ले 32 लाई मल्टिप्लाई गर्ने करेक्टेड भ्यालु आउँछ यो सीएफ ले 24 लाई मल्टिप्लाई गर्ने करेक्सन भ्यालु आउँछ यो 30 लाई यो 0.48 ले मल्टिप्लाई गर्ने करेक्टेड भ्यालु आउँछ पुरा बुझियो यो गरेको हेलो हजुर सर है यो चाहिँ त्यसको चाहिँ करेक्सन भ्यालु आउँछ त्यो करेक्सन गर्नुपर्ने कुन डाटालाई पर्यो त भन्दाखेरि 63 को 62 को 61 को र 60 को डाटालाई करेक्सन गर्नु पर्यो किनभने स्लोप त 64 सम्म चाहिँ यही स्लोपमा गएको छ खाली स्लोप चेन्ज कतालाई भयो त भन्दाखेरि 64 पछाडि अगाडिका डाटाहरुमा चाहिँ के भयो अर्कै स्लोपमा गएको हुनाले यो इनलाई के गर्नु पर्यो करेक्सन गर्नु पर्यो त्यो करेक्सन केले गर्ने त्यो डाटाहरुलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने त त्यो डाटाहरुलाई करेक्सन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नलाई करेक्टेड स्लोप सम्मको हाइट कति छ नाप्ने इनकरेक्टेड स्लोप सम्मको हाइट कति छ नाप्ने त्यो दुईटा हाइट थाहा भएपछि c/a गरेपछि के आउँछ करेक्सन फ्याक्टर आउँछ त्यो करेक्सन फ्याक्टर आइसकेपछि अब यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ है यो भयो यहाँसम्मको यही चीज भयो अब करेक्सन गर्नु पर्यो नाउ फ्रम द डबल मार्क्स कर्व it can be easily seen that the slope is changing from the year 1964 so it can be calculated that for the years succeeding from 63 to 60 have the inconsistent rainfall data so they have to be corrected गर्नलाई हामीलाई 63 हामीलाई 64 सम्मको डाटा के छ त टी स्टेशनको रेनफल डाटा 60 सम्मको ठीक छ हैन 60 भन्दा बियोन्डको डाटालाई के गर्नु पर्यो करेक्सन गर्नु पर्यो यो 50 हुँदैन यसको ठाउँमा 24 हुनु पर्छ यो 32 हैन यसको ठाउँमा 15.4 हुनु पर्छ यो 28 हैन यसको ठाउँमा 13.4 हुनु पर्छ 30 हैन यसको ठाउँमा 14.4 हुनु पर्छ कसरी आको त भन्दाखेरि यो 50 * 0.4 करेक्सन फ्याक्टर 0.48 आथ्यो नि 50 * 0.48 गरेर 24 आउँछ 32 * 0.48 गरेर 15.4 आउँछ 28 * 0.48 गरेर 13.4 आउँछ 30 * 0.48 गरेर 14.4 आउँछ यो नै के भयो यो अब यो डाटा के हुन्छ यो डाटा अनुसार यदि अब चाहिँ प्लट गर्यो भने जम्मै डाटाहरु स्ट्रेट लाइनमा पर्छन् जम्मै डाटाहरु स्ट्रेट लाइनमा पर्छ भने मतलब स्टेसन टी को डाटा के हुन्छ अब कन्सिस्टेन्ट हुन्छ पुरा बुझ्यो यो हेलो यस सर ल यो भनेको डबल मास कर्व अस्ति नबुझेको भए आज बुझियो हैन कसरी डबल मास कर्व बनाउनु रहेछ भन्ने कुरा यसले के गर्ने रहेछ त भन्दा डाउटफुल स्टेसनको
डाटा कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्ने र कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई करेक्सन फ्याक्टर निकाल्न सक्यो डाटा प्लट गरिसकेपछि अन्त करेक्सन फ्याक्टर निकालेपछि जुन इयरबाट चाहिँ स्लोप चेन्ज भएको छ त्योभन्दा अगाडिका वर्षहरूको डाटा के गर्नुपर्छ त करेक्सन गर्नुपर्छ त्यो करेक्सन गर्नलाई करेक्सन फ्याक्टरले त्योभन्दा अगाडिका डाटाहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है यो 24 कसरी आएको भन्ने कुरा देखाउनु पर्छ तिमीहरूलाई कसरी आएको भनेर देखाउनु पर्छ यो CF इन्टु करेक्सन फ्याक्टर इन्टु 50 गर्दाखेरि 24 आयो कुरा बुझ्यो चेन्ज यहाँ 50 थियो यसको रेकर्ड डाटा कति थियो 50 थियो इनकरेक्ट छ डाटा भनेर CF इन्टु 50 गरेर 24 आयो CF को भ्यालु 0.48 थियो हैन 0.48 इन्टु 50 गरेर यो आयो यो डाटा कसरी आएको 32 इन्टु 0.48 गरेको बुझ्यो यो ल मैले यो डाटा यहाँ चाहिँ नि करेक्सन फ्याक्टरले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ निस्केको है यो भ्यालुहरु निस्केको 0.48 इन्टु 34 गरेर करेक्सन फ्याक्टर अगाडि यहाँ अगाडि निकालिसक्यो नि त करेक्सन फ्याक्टर 0.48 करेक्सन फ्याक्टर निकालेछ करेक्सन फ्याक्टरले यो 50 लाई मल्टिप्लाई गरेर एउटा आउँछ यो करेक्सन फ्याक्टरले 32 लाई मल्टिप्लाई गरेर यो करेक्सन फ्याक्टरले 28 लाई मल्टिप्लाई गरेर यो करेक्सन फ्याक्टरले 30 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने अनि करेक्टेड डाटा आउँछ यो डाटाहरु के हो अब करेक्टेड डाटा भयो यहाँ लेखिदिन्छु बरु थ्योरिटिकल्ली करेक्सन फ्याक्टर उनीहरुबाट चाहिँ इन्कन्सिस्टेन्ट देखियो भन्दाखेरि 64 भन्दा अगाडिका डाटाहरु इन्कन्सिस्टेन्ट देखियो चेन्जिङ काडा देखियो 64 भन्दा अगाडिका चेन्जिङ देखियो है त्यो भइहाल्यो एउटा उत्तर अर्को उत्तर चाहिँ के सोधेको थियो यो डाटा कन्सिस्टेन्ट छ कि छैन चेक गरेर भनेको थियो यो डाटा कन्सिस्टेन्ट छैन भन्ने कुरा देखिसक्यो इन्कन्सिस्टेन्ट छ भन्ने कुरा देखियो अब यसलाई चाहिँ करेक्सन गर भनेको छ करेक्सन फ्याक्टर निकालियो करेक्सन गरियो सक्यो यो अनि करेक्टेड प्रेसिपिटेसन देखाइयो जम्मै अब के भयो करेक्टेड प्रेसिपिटेसन अफ स्टेसन टी भयो उतिहासमा हेलो हजुर सर बुझ्यो सर ल आजलाई यति गरौँ किन के भयो आजलाई यति नै गरौँ हजुर सर आजलाई यति नै सर आजलाई बढी भयो ल पढ्यो भने नि बुझिँदैन अब कमसे यति पढ्यो पनि त धेरै बुझियो हैन ठिकै छ अब छैन सेकेन्ड च्याप्टरको यो हो अब थर्ड च्याप्टर फोर्थ च्याप्टर 5 6 7 छ 7 च्याप्टर सम्म जानु पर्छ अब मैले पनि यहाँ तिमीलाई नोट बनाएर दिनु पर्यो ट्युटोरियल गरेर चाहिँ देखाएर दिनु पर्यो मुखले बोल्दिएर हुँदैन बोर्डमा भएको भए यसरी आइडेन्टिटी गर्दै यसरी गर है भनेर छोड्दिनु हुन्थ्यो यादव यसरी गर है भनेर बुझिन्न देखाइदिनु पर्छ पुरै त्यो हुनाले अब अलिकति समय चाहिँ बढी लिन्छ क्लासमा पढाएको भन्दा थ्योरिटिकल पार्ट चाहिँ क्लासमा पढाएको भन्दा गरेर दोगुर छ किनभने नोट दिएपछि फाल्दै गरेर पढ्दैछि भयो न्युमेरिकल पार्ट बुझाउनलाई चाहिँ बडा गाह्रो हुन्छ यसमा है जम्मै गराएर देखाउनु पर्छ सबै भेराइटीका गरिदिनु पर्यो नि सबै भेराइटीका देखाइदिनु पर्यो फेरि जाजमा के सोच्छ अनि यो गराएको थिएन यो बर्बाद भयो भन्ने हुन्छ 10 12 नम्बर 5 नम्बर 8 नम्बर बोल्ने पनि मान्छे अब फेल हुने पास हुने भन्ने कुरा हुन्छ त्यो हुनाले अलिकति विशेष अलिकति के छ त भन्दाखेरि स्टार्टका फर्मुलाहरू यस्तो चाहिँ नि सानसाना फर्मुलाहरू सानसाना ग्राफहरू बनाउने हुन्छ अनि ग्राफमा झुकिन्छ फेरि डबल मास कर्व कुमिला गर्ने अर्को चाहिँ मास कर्व रेनफल बनायो अर्को फेरि ट्याड कर्व बनायो हैन कसरी बनाउने के गर्ने अनि अर्को फेरि इन्टेन्सिटी ड्युरेसन कर्व बनाएको छ इन्टेन्सिटी ड्युरेसन फ्रिक्वेन्सी कर्व भन्छ फेरि अर्को के हो जम्मै यस्तै कर्वै कर्व अनि हर्टन्स कर्व भन्छ जम्मै कर्वै कर्व छ है अब झुकिन्छ फर्मुलाहरू छन्
इन्टेन्सिटी निकाल्ने फर्मुलाहरू छन्। अब प्यारामिटरहरू दिन्छ, त्यो अनुसार फर्मुला बिर्स्यो भने फर्मुलामा चाहिँ प्लसको ठाउँमा माइनस, माइनस ठाउँमा प्लस, डिभाइड गर्ने ठाउँमा इन्टु, पावरको ठाउँमा चाहिँ स्क्वायरको ठाउँमा चाहिँ क्युब, अथवा चाहिँ एनको ठाउँमा अर्कै भ्यालु राखिदिएर चाहिँ गऱ्यो भने ट्याक्कै बिग्रिन्छ 0 है। मिल्यो भने फेरि 100 मा 100 हो नि। त्यही भएर विषय सजिलो छ, पानीको विषय हो, सजिलो छ, तर निल्न जानेन भने फेरि यसले मार्छ। त्यो हिसाब किताबले चाहिँ ठिकै छ। आजलाई यति नै भयो। लेट मी टेक योर एटेन्डेन्स। Attendance 128 students are present. Out of 48, 28 students are present. Rest 20 numbers of students are absent today. Now I am going to leave by ending this meeting. Goodbye. Okay, sir. Thank you.